नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर की क्या रही शाम के 7 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। गुजरात को आज 17वें मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल मिल चुके हैं। तय समय के मुताबिक राजभवन में दोपहर 2:20 पर भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे थे। साथ ही में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और असम के मुख्यमंत्री की मौजूदगी मंच पर देखी गई। शपथ ग्रहण समारोह में भूपेंद्र पटेल के परिवार के साथ वीएचपी, आरएसएस के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे थे। राज्यपाल ने भूपेंद्र पटेल को शपथ दिलवाई थी। शपथ भूपेंद्र पटेल ने गुजराती भाषा में ही ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को उनके आने वाले कार्यकाल के लिए खासतौर पर जो गणमान्य अतिथि मौजूद थे, उन सभी ने शुभकामनाएं दी। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सोगंद लऊं छूं के कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्ये हूँ साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश हूँ भारतना सार्वभौमत्वનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ હું भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वरने नामे सोगंद लऊं छूं के हूँ गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री तरीके जे कोई बाबत मारी विचारणा माटे लाववामां आवशे अथवा मारा जाणवामां आवशे तेनी जाण एवा मुख्यमंत्री तरीकेना मारा कर्तव्योना योग्य पालन माटे आवश्यक होय ते सिवाय प्रत्यक्ष के परोक्ष रीते कोई पण व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने करीश नहीं अथवा तेनी के तेमनी आगळ तेने प्रकट करीश नहीं। गुजरात में 2 दिनों की राजकीय उठापटक के बाद आखिरकार आज वो दिन है जब पूर्व मुख्यमंत्री ने विदाई ली, जबकि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज विदाई समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय में ये विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें लगातार 5 साल से जिन कर्मचारियों के साथ विजय रूपाणी ने काम किया था, उन सभी कर्मचारियों ने विजय रूपाणी का पुष्प गुच्छ से सम्मान किया, अभिवादन किया। साथ ही में उन्हें आने वाली ज़िंदगी के लिए भी शुभकामनाएं दी।
सामने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सभी कर्मचारियों को उनके लगातार काम करने के लिए उनका अभिवादन किया, उनकी हौसला अफजाई की गई। कई कर्मचारी भावुक भी देखे गए। गुजरात राज्य के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति के बाद अपना पहला आदेश जारी कर दिया है। दरअसल सौराष्ट्र में काफ़ी बारिश के चलते जामनगर और राजकोट के कई गांवों में पानी भर गया है। जामनगर में ज़्यादातर गांवों में पानी भरने की वजह से वहां के लोगों का संपर्क अन्य लोगों से टूटता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने असरग्रस्त इलाकों में एयरलिफ्ट करने के आदेश जारी किए हैं। सौराष्ट्र से सामने आ रही खबरों के मुताबिक जामनगर राजकोट में काफ़ी बारिश के चलते वहां के गांवों में पानी देखने मिल रहा है। जामनगर के कई गांव पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। ऐसे में नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने असरग्रस्त इलाकों में एयरलिफ्ट करने के आदेश जारी किए हैं। जामनगर के खिमराना समेत 3 गांव और पानी में फंसे हुए 35 जितने लोगों को तुरंत ही बचाने के आदेश जामनगर जिला कलेक्टर को दे दिए गए हैं। इसके अलावा राजकोट में अब तक 8 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से वहां के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और 21 डैम में भयजनक स्थिति दिखाई पड़ रही है। कई गाँवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि जामनगर राजकोट हाईवे को इस वक्त बंद कर दिया गया है। इसके अलावा NDRF की टीमें भी तैनात रखी गई है। वैसे लगातार हो रही बारिश के चलते यहां पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। कोरोना काल में सरकार की लापरवाही की वजह से कई मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। दवाइयों और इंजेक्शनों में हो रही कालाबाजारी के चलते मरीजों और उनके परिजनों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से न्याय यात्रा का आयोजन इन सभी के लिए किया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को जनता का सहयोग भी प्राप्त हुआ था। उसी के चलते आज शहर के सर्किट हाउस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर इस मामले में ज़्यादा जानकारी दी गई। इस पत्रकार परिषद में कांग्रेस के कई अग्रणियों की भी उपस्थिति रही। आज गुजरातनी अनेक बाबतोमांथी गंभीर बाबतो अंगे आपना द्वारा प्रजाનું સૌનું ધ્યાન દોરવા માટે આ પત્રકાર પરિષદનું આયોજન અમે કર્યું છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમ કે જે પ્રકારે વિશ્વની મહામારી કોરોના અને એ કોરોના ગુજરાતમાં આખા દેશને લાગે વળગે છે એ વાત તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ, પણ ગુજરાતમાં કેવી રીતે આવી, અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ આવ્યા અને એ પછીથી જે શરૂઆત થઈ અને એ પછીની પરિસ્થિતિમાં પહેલો ફેઝ અને એના પછી જે બીજો ફેઝ આવ્યો એ ફેઝમાં અનેક લોકોના હજારો લોકોના મૃત્યુ થયા। સૌ એના માટે પ્રયત્ન કરતા રહ્યા। મેડિકલ ફ્રેટર્નિટી એણે પણ બહુ પ્રયત્ન અને દિશા સૂચન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર જેણે અધિકારીઓ પર છોડી દઈને આખી વ્યવસ્થા છિન્ન ભિન્ન કરી અને પ્રજાને ખૂબ મોટું નુકસાન અને જાનહાનિ ભોગવવી પડી। આજે જે અમે પ્રસંગ છે, આમ આપણને એમ લાગે અહીંયા આપે કીધું એમ કે અત્યારે તો બહુ અસર નથી કોરોનાની, પરમાત્માની માતાજીની દયા છે અને ન આવે ત્રીજો ફેઝ પણ, જેથી કરીને લોકોને સહન ના કરવું પડે। સીધી અસરો તો આપણે જોઈ, પણ એની આડકતરી અસરો, એની આર્થિક અસરો, લોકોનું જનજીવન, સામાજિક જીવન, શિક્ષણ, આરોગ્ય એ બધામાં લોકોની કેડ ભાંગી ગઈ અને ખરાબ પરિસ્થિતિમાં આવવું પડ્યું। ત્યારે આ જે કરવા માટેની જે વ્યવસ્થા, આમ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી, એના વડાપ્રધાન, એના નેતાઓ જે વાતો કરે બહુ મોટી મોટી આયોજનની, ડિજિટલ અને
ઇન્ડિયાને જાણે વિશ્વનું સૌથી સમૃદ્ધ શક્તિશાળી એડવાન્સ કન્ટ્રી બનાવવામાં જાણે એમણે બહુ મોટો ફાળો આપ્યો હોય. હકીકતમાં આજે જે પરિસ્થિતિ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ત્યારે આપણી પરિસ્થિતિ એકદમ ધીમે ધીમે બદતર થતી જાય એવી પરિસ્થિતિ છે. જ્યારે કોવિડને લાગે વળગે છે ત્યારે કોંગ્રેસે કોવિડ ન્યાય યાત્રાનો કાર્યક્રમ ઓગસ્ટ મહિનામાં શરૂ કર્યો, અને એ એટલા માટે કે જે કુટુંબમાં જે મૃતક પામ્યા કોરોનાના કારણે અને એને લીધે એ પરિવાર બરબાદ થઈ ગયો, એ પરિવારને ટેકો આપવો, એને કેમ બહાર લાવવું, એનું જીવન કેવી રીતે ટકી શકે, એ માટે જે રજૂઆતો સૌ લોકોએ કરી અને કોર્ટમાં પણ ગયા અને સુપ્રીમ કોર્ટે પણ એની ગાઈડલાઈન આપી. સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારને આદેશ કર્યો કે તમે કોમ્યુનિકેટ કરી, એમની સાથે ડાયલોગ કરી, ચર્ચા કરી અને કેટલા પૈસા, કેટલું વળતર આપવું જોઈએ એ માટેની વાત કરી. કોંગ્રેસના આગેવાનોએ ભેગા થઈ ચર્ચા વિચારણા વાતચીત કરી અને એક એવું નક્કી કર્યું કે મિનિમમ એટલે કે ઓછામાં ઓછા 4 લાખ રૂપિયા એ કોરોનાના મૃતકના પરિવારને મળવા જોઈએ. સાથે સાથે આ 4 લાખનો આંકડો એટલે કે 4 લાખ જ આપવા એવું નહીં. જો ખરેખર જો આ સરકાર દયાળુ, કૃપાળુ અને સંવેદનશીલ હોય તો 4ને બદલે 7 લાખ રૂપિયા પણ આપવા હોય તો આપી શકે. જો ઉદ્યોગપતિઓના 7 લાખ કરોડ રૂપિયા પહેલાં તો લોન તરીકે આપે, પછી એનપીએ થાય અને પછી એને માંડવાળ કરવામાં આવે, તો એટલી મોટી રકમો જો માંડવાળ કરતા હોય તો એ સંજોગોમાં આ જે કોરોનાના દર્દીઓના કુટુંબીજનો છે એને આ રકમ આપે તો મને લાગે છે કે પ્રજાનું કલ્યાણનું કામ એમણે કર્યું કહેવાય. લોકો બિચારા શાંત નિર્દોષ બનીને બેસી રહ્યા અને જોયા કર્યું કે જે કંઈ પરિસ્થિતિ થાય, અને આપણે જોયું કે કેટલી લાઈનો એમ્બ્યુલન્સ માટેની અને જીવ બચાવવા માટેની લાઈન, પછી જ્યારે મૃતક થાય ત્યારે એને અગ્નિદાહ દેવા માટે ત્યારે પણ લાઈનો પડે એવી પરિસ્થિતિ આપણે ગુજરાતીઓએ જોવી પડી. ત્યારે એવા સંજોગોમાં કોંગ્રેસે નક્કી કર્યું કે લોકોની વચ્ચે જવું અને જે મૃતકો છે એના પરિવારને સૌથી પહેલાં તો આશ્વાસન આપવું, એના કુટુંબને એને સારી રીતે કે ભાઈ અમે તમારી સાથે છીએ અને તમને મદદ કરાવવામાં 4 લાખ રૂપિયામાં માટેની અમે ફોર્મ ભરાવવાના શરૂ કર્યા. અને આ ફોર્મ ભરાવવામાં લગભગ આ વડોદરા જિલ્લામાં, વડોદરા શહેરમાં 1500 જેટલા ફોર્મ ઓલરેડી ભરાઈ ગયા છે અને આ પ્રક્રિયા ચાલુ જ છે. અને આ દ્વારા અમે એમની પડખે ઊભા રહેવા માંગીએ છીએ. અને હવે કાલે શું કરશે તો કે જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટનો આદેશ છે એટલે થોડા પૈસા વહેંચવા નીકળશે અને જાણે પોતાના ઘરના ખિસ્સાના પૈસા આપતા હોય એવું વર્તન આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો લોકો પાસે કરશે. એટલે અમે લોકોને એ કહીએ છીએ કે અમે તો લાગણી વ્યક્ત કરી હતી જ અને કરી રહ્યા છીએ, એટલા માટે જ આપની વચ્ચે આવ્યા છે આશ્વાસન આપવા માટે. પણ સુપ્રીમ કોર્ટે આ અંગેનો ચુકાદો આપ્યો છે જેના દ્વારા અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમને આ મદદ મળે અને આવનારા સમયમાં એનો નિકાલ થાય. હવે અમે તો ઈચ્છતા હતા કે વિજયભાઈ રૂપાણીના રાજમાં જ આ કામ થઈ જાય, પણ હવે વિજયભાઈ રૂપાણી આપે જાણ્યું હશે કે 20 મે 2021માં મેં ટ્વીટ કરીને કહ્યું હતું કે આ જે કંઈ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભૂલો છે અને એની ખામીઓ છે એના કારણે વિજયભાઈ રૂપાણીને સ્કેપગોટ બનાવી એમને માથે ઠીકરું ફોડી અને એમનું રાજીનામું લઈ લેવામાં આવશે. કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી આ ચૂંટણીમાં હારી જવાના ભયના કારણે જેમ ભૂતકાળમાં આનંદીબેનને બદલ્યા હતા એવી જ રીતે વિજયભાઈ રૂપાણીનું હમણાં જ આપે જોયું એમ રાજીનામું લઈ લીધું. નવા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આવ્યા, આપણા બધાની, અમારી પણ એમને શુભેચ્છા કે આ ગુજરાતની પ્રજાનું કલ્યાણ કરે, ભલું કરે, સારું કરે. હા, સરળ માણસ છે. આમ તો ઔડાના ચેરમેન રહેલા છે. જેવા એમના પહેલાંના ચેરમેન હતા સુરેન્દ્રભાઈ પટેલ, એ ટ્રેઝરર હતા બીજેપી પાર્ટીના. એટલે કદાચ એવું પણ બની શકે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ફંડ રેઝિંગનું કામ એ પણ કદાચ એમના માથે મુખ્યમંત્રી તરીકે આવે અને એ કરવાના હોય. ચૂંટણીઓની પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપ એક બાજુ આપ જાણો છો એમના ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ CR પટેલ અને મુખ્યમંત્રી વચ્ચે મડાગાંઠો અને મતભેદો સ્ટ્રોંગ રીતે ચાલતા હતા. અને મને લાગે છે કે આ જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ છે આ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને શું શાંતિથી કામ કરવા દેશે, ગુજરાતની પ્રજાનું કલ્યાણ કરવા દેશે, કે પાછું એમની એ જાતની વાતો અને મતભેદો તો કેવા
કે એમના મતભેદો જ્યારે CR પાટીલ રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન પોતે 5000 એ ક્યાંથી લાવ્યા, શું લાવ્યા, એ ક્રિમિનલ એક્ટ એમણે કર્યો, પણ રાજ્યની સરકારે કોઈ પગલાં લીધા નહીં. અને એ પછીના ટાઈમમાં એમણે એમના કાર્યકરોને કહ્યું કે અધિકારીઓને મળવું નહીં તમારે. સાથે સાથે આજે એવી પરિસ્થિતિ છે કે ભાજપના ધારાસભ્ય એ કોઈ રજૂઆત કે કોઈ અવાજ, કોઈ વાત સરકારની સામેની કરી શકતા નથી. લોકશાહી જો ભારતીય જનતા પાર્ટીના પોતાની સરકારના ધારાસભ્ય જ કોઈ વાતનો અવાજ કંઈ કરી શકતા ના હોય તો બીજી સામાન્ય પ્રજા પોતાની તકલીફો તો આપ જાણો છો, પેટ્રોલ ડીઝલ મોંઘવારી, બેરોજગારી અને જે રીતે લોકડાઉનમાં લોકોએ સહન કરવું પડ્યું, ધંધા રોજગાર, લોન, એના માટેના ઇન્ટરેસ્ટ, અને એની પર પાછી દાદાગીરી, GSTથી શરૂ કરીને પોલીસ અને બીજા અનેક રીતે હેરાનગતિ કનડગતિ એમની સતત ચાલુ રહે છે. આજના આમાં મહત્ત્વના મુદ્દા તો ખાસ અમારું શરૂઆત કરીએ છીએ અમે આ કોવિડ ન્યાય યાત્રા અને એની કામગીરીથી, અને એમાં પ્રજાને અમે સાથે લઈને, અને ખૂબ સારો પ્રતિભાવ પ્રજામાંથી, લોકોમાંથી, જનતામાંથી, સિવિક બોડીમાંથી મળી રહી છે. અને જે વ્યવસ્થા પાર્લામેન્ટે નક્કી કરી હતી કે પાર્લામેન્ટે નાગરિક સમિતિઓ દ્વારા કોર્પોરેશનનો વહીવટ કરવા માટેની જે વાત કરી હતી એને સદંતર, એટલે કે ધીરે ધીરે લોકશાહીમાં જે પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ હોય એને ખતમ કરતાં આ ભારતીય જનતા પાર્ટી, ચાહે કોર્પોરેશન હોય, રાજ્ય સરકાર હોય અથવા તો દેશની સરકાર હોય, એવું કામ કરી રહી છે. અને એની સામે અમે બરાબર અવાજ ઉઠાવવાના છે. शहर की प्लेनेट ग्रीन सोसाइटी के निवासी पर्यावरण का काफ़ी ख्याल रखते हैं. गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में प्लेनेट ग्रीन सोसाइटी में गणेश जी का स्वागत किया गया था. दरअसल ये सोसाइटी हर साल मिट्टी के गणेश जी बनाती है और किसी भी तरह के प्रदूषण को बढ़ावा दिए बिना पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए गणेश जी के विसर्जन का कार्य भी करती है. ऐसे में प्लेनेट ग्रीन सोसाइटी में बाप्पा का स्वागत काफ़ी धामधूम से किया गया था और फिर तीसरे दिन पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उनका विसर्जन भी कर दिया गया. गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और हर किसी ने बाप्पा का स्वागत धामधूम से किया है. शहर में प्लेनेट ग्रीन सोसाइटी मौजूद है जहां पर बीते 4 सालों से मिट्टी के गणेश जी बिठाए जाते हैं. ये पूरी सोसाइटी हमेशा ही पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखती है और गणेश महोत्सव के दौरान भी सोसाइटी के निवासियों की ओर से पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे पर काफ़ी ध्यान दिया गया है. दरअसल इस सोसाइटी में मिट्टी के गणेश जी बिठाए जाते हैं और किसी भी तरह के वाहन का इस्तेमाल किए बिना लारी पर उन्हें घुमाकर फिर बड़े से टब में गणेश जी का विसर्जन कर दिया जाता है. इस साल भी इसी तरह से बाप्पा का स्वागत किया गया और फिर सोसाइटी में ही 3 दिनों के बाद उनका विसर्जन भी कर दिया गया. इसके साथ ही वहां के प्रमुख जयेश पटेल के घर भी मिट्टी के गणेश जी बिठाए गए थे और उनका भी इसी तरह विसर्जन किया गया. आपको बता दें कि पर्यावरण संवर्धन का ख्याल रखते हुए ग्रीन प्लेनेट सोसाइटी के प्रमुख जयेश पटेल, महेश तेंदुलकर, हिरेन दोशी, देवांग देसाई समेत वहां के सोसाइटी के सभी निवासियों ने इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से आयोजित कर उसे सफल बनाया. गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में पादरा में विभिन्न गणेश मंडलों की ओर से ब्लड बैंक के सहयोग से विभिन्न जगहों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें वहां के लोगों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया. गणेश महोत्सव के दौरान गणेश आयोजकों ने एक अच्छा कदम उठाते हुए पादरा में रक्तदान शिविर का विभिन्न जगहों पर आयोजन किया. इंदु ब्लड बैंक के सहयोग से पादरा में 2 जगहों पर ब्लड कैंप आयोजित किया गया था जिसमें पादरा पानी की टंकी युवक मंडल की ओर से लगातार तीसरे साल रक्तदान शिविर का गणेश महोत्सव में आयोजन हुआ जिसके तहत 125 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया. जबकि गोविंदपुरा युवक मंडल की ओर से खत्री महाराज मंदिर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. आज रोज पानी टाकी युवक मंडल द्वारा तीजो रक्तदान कार्यक्रमનું આયોજન કરેલ છે. અત્રે ઉપસ્થિત પાદરા નગરપાલિકાના પ્રમુખ તથા ભૂતપૂર્વ કોર્પોરેટર દ્વારા રિબિન કટ કરીને કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલ છે. લાસ્ટ 2 વર્ષથી રક્તદાતાઓનું સારી એવી સંખ્યામાં રક્તદાન કરે છે. તે રક્તદાન એક અવશ્ય કરવું જોઈએ. રક્તદાન એક મહાન દાન છે, તેથી દર 3 મહિને નિયમિત રીતે રક્તદાન કરવું જોઈએ.
आंबावाड़ी युवक मंडल की ओर से आयुष ब्लड सेंटर के सहयोग से गणेश महोत्सव के दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। लगातार 7वें साल इस शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके तहत 86 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। पिछले साल कोरोना के मद्देनज़र कड़े नियंत्रणों के साथ ब्लड कैंप आयोजित किया गया था और इस साल भी ये आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की उपस्थिति रही। જય ગણેશ. આંબાવાડી યુવક મંડળ દ્વારા આજે બ્લડ કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે. આંબાવાડી યુવક મંડળ છેલ્લા 7 વર્ષથી બ્લડ કેમ્પ કરી રહ્યું છે, જેથી દરેક ભાવિક ભક્તોને લાભાર્થી છે અને જે પણ ભક્તોને જરૂરિયાતમંદ જે પણ હોય એને ડોનેટ કરે અને ડોનેટ ના કરે તેને જરૂર પડે તે આંબાવાડી યુવક મંડળનો સંપર્ક કરે, તેથી તેને બ્લડ પણ મળી રહેશે. वडोदरा जिला तलाटी कम मंत्री महामंडल की ओर से अपने पड़तर मुद्दों को लेकर आज जिला कलेक्टर कचहरी पर आवेदन पत्र दिया गया। तलाटी कम मंत्री केडर के पड़तर मुद्दों के चलते राज्य सरकार को आवेदन पत्र देकर पूरे मामले को प्रस्तावित किया गया था, लेकिन सरकार की ओर से इन मुद्दों को लेकर कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया, जिसके चलते आज वडोदरा जिला कलेक्टर कचहरी पर आवेदन पत्र देकर फिर से इस मामले को प्रस्तावित किया गया, जिसमें कई मुद्दों को शामिल किया गया और साथ ही वडोदरा जिला तलाटी कम मंत्री महामंडल की ओर से ऐसी मांग भी की गई कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर उनकी ओर से काली पट्टी धारण कर विरोध जताया जाएगा। आज रोज अमे गुजरात राज्य तलाटी कम मंत्री मंडलना जे अमारी गत अठवाडिये जे मीटिंग कारोबारी सभा बोलाई थी एना अनुसंधाने अमे आज कलेक्टर साहेबश्रीने અને ડીડીઓ સાહેબશ્રીને આવેદનપત્ર માટે આપવા માટે આવ્યા છે। જે અમારા આખા ગુજરાતના તલાટી કમ મંત્રી કેડરના જે પ્રશ્નો છે, જે 2018માં મેં હડતાલ કરી હતી અને એ વખતે જે અમને જે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું એ લાભ કશો મળ્યો નથી, એ બાબતે અમે ફરીથી 1 મહિનાનો અમે જે કાર્યક્રમ કર્યો છે એ મુદ્દતે અમે આજે ભેગા થયા છીએ। અમારી જે છે સરકારે જે અમને 2018માં જાહેર કર્યું હતું કે ફિક્સ પગારની નોકરી સલંગ ગણવી, પણ 2004-5ના તલાટી કમ મંત્રીઓનો સમયગાળો છે એ કન્ટિન્યુ નથી ગણતા અને એમાં જે વિસંગતતા છે એના લીધે જે ઇજાફા છૂટવા જોઈએ છે એ પણ 12 વર્ષ થતા નથી। એટલે જે જીઆરમાં છે જીઆરમાં સુધારો કરવાનો છે। 2004-5ના તાલુકા મંત્રીની પણ નોકરી સલંગ ગણવાની અને જે 4400 ગ્રેડ પે છે એ અમારો સમાન કામ સમાન વેતનના અધિકાર અધિનિયમ મુજબ અમને મળવો જ જોઈએ। जो अमारी आ 1 महीनानी अंदर मांगणी मीन्स के नहीं संतोषाय तो राज्य मंडळे जे जाहिर करे छे प्रोग्राम दर वीकले दर सोमवारे अमे एक प्रोग्राम करशुं, एमां जे काળી रिबीन धारण करीने विरोध प्रदर्शन करशुं, तालुका लेवले मास सीएलनो प्रोग्राम करशुं, पेन डाउननो प्रोग्राम करशुं, दर वीके एक प्रोग्राम करशुं। तेम छतां पण नहीं थाय तो अमे सत्याग्रह छावणी गांधीनगर खाते सामूहिक आखा गुजरातना तलाटी कम मंत्री भेगा थईने रजूआत करीशुं। जूनागढ़ जिला के माणावदर तालुका के पादरडी गांव में आर्मी के एक जवान के साथ पुलिस कर्मचारियों ने मारपीट की थी। इस घटना के उजागर होते ही पूरे गुजरात राज्य में इस मामले पर विरोध जताया जा रहा था। ऐसे में अब राजूला और आसपास के कई गांवों के लोगों ने और समस्त कोली समाज ने मिलकर वहां के मामलतदार को इस मामले आवेदन पत्र दिया है। इसके साथ ही राज्यपाल को पत्र लिखकर पूरे मामले को प्रस्तावित किया है। इसके साथ ही आर्मी के इस जवान को न्याय दिलाते हुए पुलिस कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग भी समस्त कोली समाज की ओर से की गई है। તમારું નામ, તમારો જે હોદ્દો છે એ અને પછી જે જય શ્રી રામ। મારું નામ હિન્દુ વીરેન્દ્રસિંહ વિક્રમસિંહ જાડેજા, હાલ જાફરાબાદમાં કાર્યાધ્યક્ષની વિશ્વ હિન્દુ પરિષદમાં જવાબદારી। હવે જણાવવામાં એમ છે કે ગઈ 29 તારીખે આપણા શહીદ આપણા જે ભારતના મિલિટરી મેન કાનાભાઈ ગોવિંદભાઈ કળસાર ગામ પાદરડી તેમના ઘરે પોલીસ દ્વારા જે એમનું દમન થયું, એમના પરિવાર ઉપર જે જીવલેણ હુમલા થયા, પણ તેના વિરોધમાં અમે અહીંયા આવેદનપત્ર દેવા આવી ગયા છીએ અને ભવિષ્યમાં પણ આવો બનાવ અમે કોઈ પણ આર્મી મેન ઉપર ન બને એ સરકારશ્રીને અમે જાણ કરીએ છીએ। કારણ કે દેશની રક્ષા કરવાવાળો એક આર્મી મેન છે અને એની પરિવારની રક્ષા કરવાની જવાબદારી જે તે તંત્રની હોય। તંત્ર દ્વારા જો આ રીતના એની ઉપર ભરણ પોષણ ન મળતું હોય ને આવી રીતના એક્શન લે તો મિલિટરીવાળા શું કરે? એટલે અમારી એક જ ખાસ ને ખાસ માંગણી છે કે જે કોઈ પોલીસ તંત્ર દ્વારા જેમણે પણ એમના ઉપર આ રીતનું ગમન કર્યું છે તેમને તાત્કાલિક તેમની ઉપર કાયદેસરના કાર્યવાહી કરે અને ભવિષ્યમાં પણ આવું બીજી વખત દેશના સૈનિકો ઉપર ન બનાવ બને એની અમારે
ખાતરી જોઈએ છે. જય શ્રી રામ. મારું નામ મનહર કરણભાઈ બારિયા, જાફરાબાદ કોળી સમાજ પટેલ. 29 તારીખના રોજ કાનાભાઈ ગોવિંદભાઈ પરમારના ઘરે જે બનાવ બનેલો, આર્મીમાં મતલબ પોતે આ ફરજ બજાવતા અને ઘરે જે પોલીસના ઢોરમાર મારવાથી, ખોટી રીતે એના ફેમિલીને પણ પરેશાન કરવાથી બધું જે કાંઈ થયું છે, તો અમે સરકારને એટલું કહીએ છીએ કે આ બનાવ બન્યો છે એમાં ખાસ કરીને સપોર્ટ કરે, આર્મીના જવાનને, અને વહેલા તકે એ લોકોની ધરપકડ કરે, કાયમી માટે એ લોકોને સસ્પેન્ડ કરે, પોલીસને ખોટી રીતે પગલાં ભર્યા છે એને તો, અને અમને ન્યાય આપે, કોળી સમાજને ન્યાય આપે. बारिश की री एंट्री होने के बाद से गुजरात राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश देखने मिल रही है. जूनागढ़ में भी विभिन्न जगहों पर भारी बारिश के चलते जल जमाव के दृश्य सामने आए हैं. ऐसे में जूनागढ़ के वंथली में भी काफ़ी बारिश देखने मिली है, जिसके चलते वहां के ओजत डैम के 12 दरवाजे खोल दिए गए हैं. जूनागढ़ जिले के विभिन्न इलाकों में बीते कई वक्त से लगातार बारिश बरस रही है. जूनागढ़ के वंथली में भी लगातार कई दिनों से बारिश की वजह से वहां के निचले इलाकों में जल जमाव देखने मिला है. इसके अलावा ओजत डैम की जल सपाटी भी बढ़ी है और जल सपाटी बढ़ने की वजह से अब ओजत डैम के 12 दरवाज़ों को खोल दिया गया है. इसके साथ ही निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है. હિરેન ઉકાણી, નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર સિંચાઈ યોજના પેટા વિભાગ નંબર 7. આજે આપણે ઓજતવીર વંથલી સિંચાઈ યોજનાના 12 દરવાજા ખોલવા પડેલ છે. ઉપરવાસમાં અને સાર્વત્રિક સારો વરસાદ થતાં બધાય આપણે સારો વરસાદ છે, જેથી આપણે બધાય દરવાજા ખોલેલ છે. અત્યારે ડેમમાં 55,000 ક્યુસેક જેવી આવક, એટલી જ જાવક છે, અને નીચવાસના ઘેરના ગામોમાં અને લગત બીજા ગામોમાં આપણે આગળ કાંઈ તકલીફ ન પડે અને સલામતી માટેના મેસેજ પાસ કરેલા છે. એલર્ટ કર્યા તમે ગામોને? હા, ગામોને મામલતદાર સાહેબને અને ડિઝાસ્ટરમાં આપણે મેસેજ લખાવેલા છે, જેથી બધાય માણસોને જાણ થઈ. અને સર, અત્યારે જ્યાં પાણી છે એ આવકમાં જ છે, ચાલુ છે કે? હા, અત્યારે 55,000 ક્યુસેકની આવક છે, એ જ પ્રમાણે જ આવક છે. બધા દરવાજા આપણે ખુલ્લા છે. चिनौर के सूरा शामड़ गांव में एक तेंदुआ पशुओं को रखे जाने वाले अस्तबल में घुस आया और तेंदुए ने एक पशु की जान भी ले ली. इस घटना की जानकारी मिलते ही पशुपालकों की ओर से तुरंत ही वन विभाग को जानकारी दे दी गई. हालांकि तब तक तेंदुआ वहां से फरार हो चुका था, लेकिन वन विभाग ने अब अपनी तहकीकात शुरू कर दी है. हालांकि इस घटना के चलते पशुपालकों में डर बैठ गया है और पशुपालकों की ओर से इस तेंदुए को जल्द से जल्द पिंजरे में बंद करने की मांग जा रही है. શું નામ છે આપનું? પટેલ રાકેશભાઈ હસમુખભાઈ, ગામ સુરાસામણ, તાલુકો સિનોર, જિલ્લો વડોદરા. આ સુરાસામણ ગામમાં મારા સીમમાં તબેલો આવેલો છે. ત્યાં આગળ કાલે રાતના મરકેના 4 થી 5ના અરસાનીમય એક પાછળની મારી 2.5 વર્ષની હતી, તેનું મારણ કરેલું છે દીપડાએ, અને આવું અવારનવાર બનતું રહેલું છે. મારા આગળનો એક તબેલો છે, તેમાં બી આ એક પ્રકારનું 6 મહિના પહેલાં એક વાછરડીનું મારણ કરેલું છે. સરકાર પાસે અમે એવી માંગણી કરીએ છીએ કે આનો વહેલી તકે પકડાઈ જાય દીપડો, એવું કંઈક પાંજરું મેકે કે ગમે તે કરીને એને પકડવાની કોશિશ ચાલુ રાખે, એમ એવી અમારી માંગ છે. કેટલા વાગ્યાનો બનાવ હશે આશરે? 4:30 થી 5ના અરસામાં આ બનાવ બનેલો છે, અને અમે 7 વાગે આગળ આવ્યા તબેલા પર દૂધ કાઢવાને માટે. તે ઘડીએ અમને જાણ થઈ છે. આ બાબતે તમે કોઈને જાણ કરી ખરી? આ બાબતે અમે ફોરેસ્ટ ખાતાને રાહુલભાઈ ફોફડિયાના જે ફોરેસ્ટ ખાતામાં છે તેમને જાણ કરી છે, પણ એ 12 વાગ્યા પછી આગળ આવવાના છે. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.